195쪽에 5번은 이제 wouldn't did, 6번에 aren't, 그다음 7번에 will did, 8번에 didn't rain, 그다음 9번에 will go, 10번은 are, 11번에 could, 그다음 12번에 would not give, 그다음에 part 6, 1번에 traveled, 2번에 are, 3번에 closed, 그다음 4번은 would pass, 5번은 would send, 6번에 are, 7번에 would happen, 8번에 will buy, 9번에 would catch, 10번에 has, 11번에 will buy, 12번에 work, 13번에 rings, 다음 14번에 would go, 15번에 had, 다음 16번은 didn't miss, 17번은 left, 18번은 study, 19번에 want to go, 20번은 would not be, 21번에 rained, 22번은 spoke, 23번에 will miss. 자, part 7이요. 얘는 이제 직설법을 가정법으로 바꿔주는 문제였죠. 1번에 she are, 그 다음에 would meet. 2번은 knew, 그 다음에 could write. 3번은 I don't have time. 4번은 if he didn't tell lies. 5번은 my uncle isn't in the office. 6번은 didn't work, 그 다음에 wouldn't have. 7번에 I had enough money. 8번은 had wanted, 그 다음에 want to have stayed. 그 다음 9번에 didn't feel tired, 그 다음 could go. 10번에 I am not a bird. 11번 he could go camping. 그 다음 12번에 had been, 그 다음에 could have about. 13번에 if she are not tired. 14번 are not tired, 그 다음 could come with you. 그 다음 15번 had finished, 그 다음에 could have gone. 그 다음 16번에 there would be, 그 다음에 traffic accident. 그 다음 17번 didn't make noises, 그 다음에 could concentrate. 18번 had, 그 다음 could buy. 19번 she smiled at me. 20번 doesn't live, 그 다음에 can't see. 21번에 had enough money, 그 다음에 could buy. 22번 had got, 그 다음에 could have finished. 23번 had, 그 다음에 could play. 24번에 is sick, can't come. 25번 hadn't fallen, 그 다음에 wouldn't have broken. 26번 don't have, 그 다음에 can't find. 27번 had, 그 다음에 could have visited. 28번에 got, 그 다음에 could take. 자, 동민이 A 승 풀었나요? A 당 풀었나요? 자, 1번 part A의 1번 are not sick, 그 다음에 could go out for dinner. 2번 are rich, 그 다음에 could build a house for the poor. 3번 had money, 그 다음에 could buy a car. 4번에 had time, would join you. 5번 knew his phone number, could call him. 6번 it wasn't fine. 다 틀렸어 다소? 7번 had money, 그 다음에 would buy a new car. 8번 he are rich, he could go abroad. 다음 9번 he couldn't earn enough money. 다음 10번 you didn't feel sick. 다음 11번 the water was not warm. 12번 he doesn't have a car, he can't drive. 다음 13번 had a key, he could open the door.
다 풀었어 가솔? 거기 안 됐죠? 네. 어디까지 안 돼 있어요? 이거 한 장 안 됐어. 일단 쌤이 파트 11까지 다 숙제 내줬어. 그 뒤로는 풀었어요. 객관식? 객관식? 아니, 객관식하고 10하고 11이요? 파트 10 풀었어요. 다솔이 10 풀었어요. 그럼 파트 10 답을 맞출게요. 1번에 스터디스를 스터디드로 바꿔주시고요. 나 2번에 left를 live로 바꿔주고 3번에 was를 are로 바꿔주세요. 나 4번에 can을 could로 바꾸고 5번에 got을 get으로 바꿉니다. 그 다음에 6번 had, if I had enough time을 if I had enough time. 그 다음에 would have visited. 그 다음 7번에 will을 would로 8번에 go를 have gone으로 9번에 had를 had로 바꿔주시고요. 10번에 can을 could로 바꿔. 그 다음 11번에 have를 had로 바꿔주시고요. 그 다음 12번에 would call을 would have called로 바꿉니다. 13번에 know를 knew로 바꿔주시고요. 그 다음 14번에 will을 would로 바꿔. 그 다음 15번에 didn't live를 hadn't left로 바꿔주시고요. 그 다음 16번에 will be를 is로 바꿔주시고요. 17번에 didn't rain을 hadn't rained로 바꿉니다. 그 다음 18번에 want를 will로 바꿔주시고요. 그 다음 19번에 would be를 would have been으로 바꿔주세요. 그 다음 20번에 has를 had로 바꾸고 21번에 want be를 aren't로 바꿔주세요. 그 다음 22번에 had been을 are 또는 tell로 바꿔주세요. 그 다음 have told. 다음 파트 11. 자 1번은요 you are an adult, you could do it. 다음에 2번 Peter knew her phone number, he would call her. 3번 if someone gave me some nuts, I would be happy. 4번 if I didn't have any homework to do, I could go to a movie. 5번 if Justin didn't break his leg, he would play soccer. 6번 I had listened to his advice, I could have been the winner. 7번 if you spoke English well, you could guide foreign tourists. 다음 8번 if it had been fine, would have gone on a picnic. 다음 9번 I are you, I would buy that book. 다음 10번 if it snowed a lot, would make a snowman. 11번 what would you do if you couldn't drink any water. 다음 12번 if you helped me out, I could finish. 다음 13번 could buy a computer if he had more money. 다음 객관식 볼게요. 다 푸셨나요? 209쪽까지 풀었어? 네. 다소리도? 자 볼게요. 1번에 2번, 2번에 4번. 민관이는 다 아무것도 안 풀었나요? 여기? 넌 수업을 저쪽에 듣고 있는 게 나을 것 같은데. 3번에 3번. 제가 듣고 있어요. 어디서요? 이거 어느 정도는 알긴 하는데. 저희 클래식 가서 저번 수업을 들으세요. 차라리. 그럼 풀어야 될 것 같아. 잠깐만.
다음 7번까지 했나요? 3번에 3번, 4번에 5번, 5번에 4번, 6번에 1번, 다음 7번에 3번, 8번에 2번, 9번에 2번, 다음 10번에 3번, 11번에 2번, 12번에 1번, 13번에 1번, 14번에 5번, 15번에 5번, 16번에 4번, 17번에 1번, 18번에 1번, 다음 19번에 5번, 20번에 3번, 21번에 3번, 22번에 1번, 23번에 4번, 24번에 1번, 25번에 2번, 26번에 1번, 27번에 1번, 28번에 5번, 나 29번에 4번, 30번에 4번, 31번에 3번, 32번에 3번, 다음 33번에 5번, 34번에 1번, 35번에 2번, 36번에 4번, 37번에 3번, 다음 38번에 1번, 39번에 1번, 40번에 4번, 41번에 4번, 42번에 4번, 43번에 4번, 난 44번에 1번, 45번에 5번, 46번에 5번, 46번에 5번, 47번에 1, 5, 48번에 3, 5, 49번에 2, 5, 50번에 2, 5, 51번에 3번. 자, 그러면 여기 객관식 일단 질문. (204쪽에) 205쪽, 206쪽, 27번 27번, 또 28, 27, 207쪽, 208쪽, 이거 이체 쓰임 구하는 잘 못하겠어. 이체 여러 가지 쓰임이요. 네. 여기 다 똑같은 문제네요. 45번 정도 볼게요. 일단은 27번 볼게요. 여기서 밑줄 친 부분의 쓰임이 나머지 내과 다른 것을 하고 나와 있어요. 자, 이세 쓰임 크게 여러 가지로 나누면 어떻게 나는 거였죠? 자, 1번 이 대명사. 자, 얘는 어디? 명사 자리. 명사 자리면은 세 개 있죠. 어디? 주어 그렇지. 주어, 목적어, 보어 자리를 딱 차지하고 있으면서 이제 그것이라고 해석이 되는 거야. 그것이라고 해석이 될 때 이제 지시 대명사 이시예요. 자, 두 번째 이 비인칭 주어. 자, 얘는 뭐예요? 비인칭 주어? 날씨, 시간, 거리, 뭐 요일, 뭐 명암 이런 것들을 나타내는데 뭐 이치 써니라고 하는데 이치가 의미가 있나요? 의미 없어. 그냥 우리 문장에서 주어 동사 써줘야 되니까 주어 자리 비니까 그냥 빈 자리를 이수로 채워버린 거거든. 그것이라고 해석이 되나요? 해석되지 않아요. 그래서 비인칭 아닐 비자예요. 가르치는 게 없다라는 거야. 그래서 비인칭 주어 이시 있고, 그다음 세 번째 또 뭐 있어요? 가주어, 가목적어. 가주어 가목적이 이시 있어요. 일단은 이 들어가고 뒤에 투부정사 나옵니다. 그다음에 이 들어가고 쭉 가서 주어 동사 나와요. 원래는 투부정사나 대절이 주어인데 얘가 기니까 진주어 뒤로 빼주고 가짜 주어 이슬 앞에 써준 거잖아. 그치? 그래서 그러니까 예를 들어서
자, 이렇게 있어요. It is hard to do my homework라고 하는 문장이 있어. 그러면 일단 여기 it이 있고 투부정사 여기 보이죠? 그럼 얘가 가주어 진주어는 아닌가라는 합리적인 의심을 좀 우리는 해봐야 돼. 그랬을 때 얘를 진짜 주어처럼 이제 해석을 해주는 거죠. 내 숙제를 하는 것은 어렵다. 맞죠? 얘 해석 되나요? 해석 안 돼요. 얘도 그냥 주어 자리 얘를 그냥 껴맞춰 놓은 거야. 왜? 투부정사 주어 뒤로 빼버렸으니까 얘 벼버리니까. 그래서 얘 가주어 있고요. 감목적어까지는 아직은 몰라도 돼. 아직은 몰라도 되지만 자, 이거 볼게요. 이익이 있고요. 그 다음에 대주어 동사 여기 있어. 그럼 얘도 또 우리가 가주어 진주어는 아닌가라는 합리적 의심을 하는 거지. 이랬을 때 너가 100점을 맞았다는 것은 놀랍다라는 거지. 이렇게 이익이 있고 투부정사 뒤에 나오거나 이익이 있고 대주어 동사 나온 대절이 나왔다. 그러면은 이 가주어라고 보시면 됩니다. 그래서 일단 이렇게 크게 3개라고 보시면 돼요. 근데 27번 보니까 밑줄친 부분에 세일 나머지 내과 다른 것은 했어요. 자, 1번 볼게요. It is dark outside. 그럼 여기서 1번은 뭐야? 대명사의 비인칭 주어야? 가주어야? 저기. 비인칭. 맞아. 비인칭 주어 중에서 저거 뭐야? 명암이라고 쓴 거 보여요? 밝고 어두움을 명암이라고 하죠. 그래서 얘는 비인칭 주어 it이야. 그 다음에 2번은요. 얘는 it 나오고 뒤에 보니까 뭐 나와요? 투부정사 나오잖아. 그치? 그럼 얘는 뭐야? 가주어야. 가주어. 그 다음 3번도 보니까 또 뭐야? it 나오고 뒤에 뭐 나왔어? 투부정사 to find 나왔죠? 그럼 얘 뭐야? 가주어야. 가주어. 그럼 나머지는 다 가주어고 1번만 뭐야? 비인칭 주어예요. 그러면 정답 1번 되겠죠. 동민이는 이해됐어요? 29별 되시나요? 그럼 넘어가서 우리 45번 한번 볼게요. 45번. 얘는 이제 투정사 의미상 주어라서 투부정사에다가 일단 다 밑줄을 쫙쫙쫙쫙 봐봐. to do, to drink, to accept, to give, 그 다음에 to give 여기다 넣어주고 그 다음에 앞에 형용사 부분에 동그라미 칠 거야. easy, safe, wise, foolish, dangerous. 자, 사람의 성격이나 성질을 나타낼 때만 우리가 of 플러스 목적격 쓴다라고 했죠. 근데 5번 보니까 dangerous 위험하니 사람의 성격인가요? 사람의 성격 아니죠. of를 뭘로 바꿔야 돼? 뭘로 바꿔주시면 돼요. 이런 식으로 이제 의미상 주어는 구별해주면 되고. 자, 40번? 40번은 아니고 다소리를 위해서 28번 볼게요. 자, 28번에 보기 질문 It was wise of you to choose this one 했어요. 얘 it은 무슨 쓰임이야? 대명. 봐봐. 투부정사 있죠? 뒤에 투부정사 to choose가 있단 말이야. 그럼 앞에 의미상 주어까지도 있어. 그럼 얘는 뭐야? 가주어 진주어라고 해. 가주어 진주어. 그럼 얘는 어떻게 돼? 너가 그것을 선택한 것은 현명했다 이렇게 된단 말이야. 그럼 얘는 가주어니까 1, 2, 3, 4, 5번 중에서 가주어 진주어 구문을 찾아주면 되는 거야. 정답 어디 있어요? 5번. 5번이야? 5번이야? 맞아요. 5번 맞아요. 뒤에 보면은 remember 기억해라. 여기 대시 생략이 돼 있는 거야. 그래서 it is important to drink enough water에서 충분한 물을 마시는 것이 중요하다는 것을 기억해라. 라고 해서 5번 맞습니다. 자, 29번도 볼까요? 얘는 쓰임이 뭐야? 보기 지문. 가주어. 맞아요. 뒤에 to ride와 스케이트보드 이렇게 나와 있고 의미상 주어도 있잖아. 빼박 가주어 진주어라고. 투부정사가 뒤에 있는데 의미상 주어까지 있다. 거의 빼박 가주어 진주어라고 보시면 돼요. 여기서 1, 2, 3, 4, 5번 중에 가주어 진주어 구문 어디 있다? 4번. 4번이야. It's important to use public transportation에서 그 공중 대중교통을 이용하는 것은 중요하다. 네, 4번 정답입니다. 이제 좀 이해되시나요? 구별돼요? 자, 그럼 앞에서 그 가정법 못 푼 거 있잖아요. 그거 다 푸셔야 되는데 질문 일단 뭐 가정법 어렵다고 하니까
자, if 아까 동민이가 질문한 거는 이거였어. if 일반 조건문과 가정법이 구별이 안 돼요. 그쵸? 맞아요? 자, 일단 if절이 들어갔으면 일반 조건문이거나 아니면은 가정법이거나 이 두 개의 쓰임 중에 하나라고 보면 되는데, 자, 가정법은 그저 가정법 과거랑 가정법 과거 완료 이렇게 있었죠. 자, 일반 조건문은 뭐냐면은 만약 뭐뭐라면, 그치? 난 가정법 과거 완료는 얘가 하나의 법칙이 있다라고 했죠. 가정법에서 법칙이 있는데, 가정법 과거를 쓴다라는 거는 어떤 사실에 반대되는 거라고 그랬어? 자, 우리 직설법, 우리가 그냥 일반적으로 쓰는 문장이 직설법이죠. 직설법에서 얘가 시제가 지금 현재야. 그럼 우리 가정법 뭐 써야 돼? 과거. 맞아요. 얘는 가정법일 때는 과거를 써줘. 근데 직설법이 과거야. 그럼 가정법 뭐 써줘? 가정법 과거 완료를 써줘요. 자, 그럼 왜 가정법 과거라고 하고 왜 가정법 과거 완료라고 하냐? 요걸 이해하면 좀 쉬워요. 가정법은요, 이렇게 이루어져 있어요. 이렇게 이루어져 있어요. 그러면 if절에 들어가는 동사가 과거야. 그냥 과거 동사야. 그럼 얘는 가정법 과거라고 하는 거야. 자, if절에 들어가는 동사가 had pp야. 그 얘는 뭐야? 가정법 과거 완료겠죠. 가정법 과거 완료. 일단 이렇게 하고, 근데 여기 동사랑 주절의 동사랑 짝꿍 이렇게 외워줘야 된다고 했어. 그치? 그럼 이 가정법 과거에서 if절에 과거 동사를 썼다. 그럼 주절에는 뭘 써야 된다고 그랬어요? 부동사의 과거형 플러스 동사의 원형 써줘야 된다라고 했어. 조동사의 과거형이라고 하면 우드, 쿠드, 뭐 마이트 이런 애들 있죠. 얘네다 동사 원형 써주면 이제 가정법 과거가 되는 거야. 현재 사실에 반대되는 얘기지. 자, 그 다음에 가정법 과거 완료는 had pp 써주고, 그 다음에 주절에다가 주어 동사 이렇게 쓰는데, 이때 동사의 형태가 조동사의 과거형 플러스 뭐다? 길어. 얘는 길어. 과거 완료는 길어. 조동사의 과거형 플러스 have pp 이렇게 써줘요. 자, 일반 조건문이라고 하면은 이거야. 내일 비가 오면 우리 소풍 취소할 거야? 이거 어떻게 만들어, 동민아? 내가 내일 비가 온다면 it will rain tomorrow. We 그다음 will cancel the picnic. 요거예요? 요거야? 자, 일반 조건문에서는요, 우리가 기억해야 될 게 있어. 시간이나 조건을 이거는 가정법이랑 별개다. 가정법이랑 별개야. 시간이나 조건을 나타내는 if절 있어요. 시간이나 조건을 나타내는 부사절에서는 미래 시제 대신에 우리 현재 시제 써준다라고 해요. 이런 법칙이 있어. 그러면은 여기서는 뭘 써줘야 되는 거야? if절에다가 rains라고 해서 현재 시제를 써줘야 되는 거야. 근데 주절은 건드려 안 건드려? 주절은 미래 시제 그대로 써주면 돼요. 그래서 일반 조건문은 이거야. 시간이나 조건을 나타내는 부사절, 주인이 되는 주절 말고 종속절인 부사절에서만 적용이 됩니다. 미래 시제 대신에 미래 시제 안 쓰고 현재 시제 씁니다. 그러면은 그냥 문장만 보고 얘가 가정법인지 일반 조건문인지를 알려면 우리가 뭘 봐야 되는 거야? 주절 보면 돼요. 주절. 여기 보면 되잖아. 여기 보면은 시제가 뭐야? 미래. 우리 과정법에서 미래 뭐 나온 거 있어요?
없어요. 그냥 일단 조동사의 과거 would, could, might 이런 애들 나와야 된다고요. 이해됐어요? 그래서 일단은 일반 조건문에서의 우리가 기억해야 될 문법 포인트는 시간의 조건을 나타내는 이 부사절에서 미래 시제 대신 현재 시제 쓴다라는 거 하나 기억해야 되는 거고, 근데 이건 너네 시험에 지금 나오는 건 아니니까. 지금 중요한 건 이제 가정법 과거가 제일 중요한데, 얘는 어떤 사실에 대한 반대되는 얘기다? 현재 사실에 대한 반대되는 얘기다. 내가 숙제를 해왔다면은 나는 잔소리 듣지 않을 텐데. 사실은 뭐야? 사실은 요 작업을 계속 해줘야 돼. 내가 이 얘기를 했다는 거는 뭐야? 내가 숙제를 안 해서 뭐 했다? 잔소리를 듣는다잖아. 맞아요? 그럼 얘 직설법으로 만들어 볼게. 어떻게? as I can't do my homework. 내가 숙제를 안 해서 뭐 I get scolded 이런 식으로 이제 뭐 scolded가 잔소리하다고 꾸짖음을 당하다라는 뜻이에요. 이렇게 되는데 여기는 지금 직설법으로 쓴 거란 말이야. 애들을 사용해서. 그래서 시제가 다 지금 can't, 그다음 get 이라고 해서 다 현재형을 썼잖아. 그치? 얘를 가정법으로 만들면 뭐야? 한글로 바꾸면 내가 숙제를 했다면 잔소리를 듣지 않았을 때. 자, 그럼 얘 가정법 뭐 써야 돼? 과거 써야 돼? 현재 써야 돼? 과거 써야 돼? 과거 완료 써야 돼? 과거 써야 돼. 가정법 과거로 만들어 줄 거야. 어떻게? if 주어 I 과거 동사 쓰는 거니까 did my homework. 그 다음에 I 조동사의 과거형 wouldn't 왜? 여기 듣지 않을 텐데니까. I would scold. wouldn't be scolded. 살짝 이해되시나요? 살짝? 자, 조동사의 과거형은 일단 if절에 과거동사 쓰는 거고 주절에 조동사의 과거형 플러스 동사 원형 씁니다. 그다음 직설법을 이제 가정법을 직설법으로 한글로 한번 바꿔보고 요거를 계속 연습을 해주시면 돼요. 일단 숙제 안 한 부분을 이제 뒤에서 해오시면 되고요. 숙제 안 해오는데 많이 푼 것 중에서 질문 if 푸른 부분 중에서 질문 없어요? 다 틀려가지고 어디? 그냥 봐요. 201쪽에 네. 201쪽에 11번이요? 201쪽에 11번 봐봐. 만약에 네가 물을 마실 수 없다면 어떻게 하겠니? 라고 했어요. 그러면 일단 가정법으로 만들어. if 다음 뭐 해야 돼? if you 마실 수 없다면? 이거 if you 없는 거야. 할 수 있다 없다를 할 때는 우리 조동사 can을 써주지. 그럼 없다니까 if you
can't인데 이제 가정법 과거잖아요. if you couldn't drink any water 어떻게 할래? What? What to do요? What? 조동사의 과거형 would 의문사니까 주어 써주고 주어 뒤에 그 다음 하다니까 do 그러면 what would you do 이렇게 되겠죠. 근데 what would you do if you 이렇게 돼야 되는 거야. What would you do if you can't drink any water? 이런 것까지는 시험에 나오지 않을 거야. 의문사 가져가 가정법을 만들라고는 안 나올 건데 이제 기본적인 틀은 다 알고 계셔야 되는 거예요. What would you do? What would you do? Would you? What would you do if you couldn't drink any water? 됐나요? 넘어가도 돼요? 그럼 7과 볼게요. 우리 8과 문법 두 개 다 끝난 거죠? 일단은 그 안푼 부분 풀어오시고 그 수요일날 얘들아 수요일날 8시 전후로 올 수 있는 사람 8시 이후에 오셨어. 그래요? 그럼 그때 오세요. 그때 오면 선생님이 개별적으로 설명을 해줄게요. 그때 좀 선생님 시간이 되거든? 그래서 모르는 거 체크해 보면은 그때 개별적으로 설명을 해줄 테니까 수요일날 8시 7시 8시 8시. 다음 7과 볼게요. 7과의 문법 첫 번째 보시면은 이제 분사 구문이 나옵니다. 8과는 일단 중요한 건 투부정사 의미상 주어 그 다음에 가정법 과거 이렇게 살펴봤어요. 그 다음에 분사 구문 7과 볼게요. 자 분사 구문은 얘는 좀 할 말이 많지. 분사 구문 하면요 이렇게 딱 떠오르는 6글자가 있어야 돼. 선생님 설명했던 것 같은데. 양동이 계시죠? 기억나시나요? 네. 양동이 계시죠? 국민이 기억나? 나요? 안 나요? 이게 뭐냐면 그 학교에 보면은 빨래 걸레 이렇게 담아놓은 통 양동이 있잖아요. 그거 막 냄새나서 엄청 더럽잖아. 그래서 양동이 개 싫어. 이거를 그냥 양동이 개시죠 이렇게 외우세요. 이게 뭐냐? 자 얘는 양보, 동은 동시동작, 이게 분사구문 하면 튀어나와야 되는 거야. 분사구문. 이는 이유, 개는 계속, 시는 시간, 조는 조건입니다. 이거에 해당하는 접속사들. 자 양보는요 비록 뭐뭐일지라도 라는 뜻이야. 동시동작은요 뭐뭐 하면서, 그 다음에 이유는 뭐뭐이기 때문에, 그 다음에 뭐 하고 나서 뭐 이런 식으로 뭐 하고, 그 다음 시간은 뭐뭐 할 때, 그 다음 조건은 만약 뭐뭐라면. 자 그럼 이거에 해당하는 접속사들, 이거에 해당하는 단어들이라고 살펴볼까? 자 비록 뭐뭐일지라도 해당하는 애들 뭐 있어? 올도 맞아요. 도우상총사, 올도, 그냥도, 이분도. 자 얘네 다 똑같아요. 비록 뭐뭐일지라도라는 뜻을 가진 접속사들이에요. 얘네 다 접속사들 볼 거야. 접속사들. 그다음에 동시동작, 뭐뭐 하면서. 얘는 why겠죠. why. 이유, 뭐뭐이기 때문에 해당하는 거 단어 뭐 있어? Because. 맞아요. because도, 그 다음에 as도 있고요. since도 있어요. 그다음 계속은 그냥 뭐 as 정도로 보시면 돼요. 계속 많이 나오진 않아. 그다음 시간, 뭐뭐 할 때라는 접속사, 뭐뭐 할 때라는 뜻을 가진 단어. When. 맞아요. when. 그다음 조건. If. 맞아요. 자 우리가 부사절이라고 하면요 분사구문. 분사구문이라고 하면 이거 일단 알아야 돼. 이런 거거든요.
내가 길을 걸어가면서 나는 내 동생을 만났다. 이거 영작하면 어떻게 될까? 내가 길을 걸어가면서 동생을 만났다. 접속사, 주어, 동사 이 순서대로 나옵니다. 접속사, 주어, 동사. 자, 접속사가 들어간 절이 부사절이에요. 접속사가 들어간 절이 부사절이에요. 그 다음에 주어, 동사 이렇게 나오는데 얘네가 접속사가 없는 절이 주절이라고 보시면 돼요. 그래서 분사구문은요 일단 두 개의 절을 간단하게 하나의 문장으로 만들어주는 역할이라고 보시면 되는데, 자 접속사 주어 동사가 들어간 절을 우리가 부사절, 난 주어 동사 있는 거를 주절 이렇게 부를 거야. 그럼 내가 길을 걸어가면서 이거 어떻게 할 거야? while 맞아요. 뭐 하면서니까 접속사 while I was walking the street. 그 다음 내가 내 동생을 만났다. I met my sister. 자 이렇게 되어 있어. 이렇게 되어 있어. 이 긴 두 개의 문장이잖아. 얘 그치? 두 개의 문장이잖아. 얘를 분사 구문으로 바꿀 거예요. 분사 구문으로 바꿀 거예요. 그럼 어떻게 해줘야 되냐? 자 얘는 그냥 우리 수동태 만들 때 단계가 있었잖아. 그치? 뭐 주어 목적어 바꾸고 뭐 바 있어주고 그다음 동사의 형태를 바꿔준다. 요것처럼 얘도 분사 구문을 만드는 단계가 있어요. 자 첫 번째 접속사를 생략합니다. 접속사 생략. 자 여기서 접속사 어딨어? while 날려. 자, 그 다음에 주절의 주어와 부사절의 주어가 같아. 그러면은 주어 생략. 어디에 있는 거? 우리는 주의는 안 건드려. 주절은 안 건드려. 얘 종속절, 부사절만 건드릴 거야. 그럼 얘 날려. 그 다음 동사 나왔죠, 동사. 그럼 얘를 어떻게? 동사에 ing를 붙여줘요. 동사에 ing를 붙여줍니다. 그럼 얘 어떻게 되는 거야? 워징 이런 건 없죠. 워징 이런 건 없지. 그럼 어떻게? 얘는 그냥 be로 가요. 그래서 being 이렇게 돼요. being. 그래서 being walking the street, I met my sister 이런 식으로 나와요. 분사 구문이 이렇게 나왔을 때 우리가 해석을 이 접속사를 어떤 놈을 끌어와야 되는 거잖아. 생략해 놓은 놈을. 그래서 요거를 꼭 알고 계셔야 돼요. 그래서 일단 얘네는 이제 접속사의 종류고요. 분사 구문의 6가지 해석이라고 보셔도 돼요. 그 다음에 분사 구문이 뭔지. 분사 구문은 두 개의 절을 하나로 만들어주는 과정이다. 근데 만드는 방법은 첫 번째 접속사 날려주고, 그다음 주어가 같을 때 주어 생략해주고, 그다음 동사에 ing를 붙여준다. 얘가 이제 기본 분사 구문이라고 보시면 돼요. 그러니까 보니까 자 145쪽에 볼게요. Using various method에서 다양한 메소드 방법들을 사용해서 expert 전문가들은요 analyze 세워주시고요 분석한다 빅데이터를 해서 빅데이터를요. 자 그럼 얘 지금 분사 구문이야. 얘는 분사 구문이야. 그럼 원래 문장으로 접속사 넣어서 만들어 볼래? 주절은 건드릴 게 없겠죠. 여기서 주절은 expert analyze big data 여기야. 여기 건드릴 필요가 없어. 우리 앞에 있는 ing 들어간 분사 구문을 원래 긴 문장으로 바꿔줄 거야. 접속사가 들어간 걸로. 그럼 어떻게 해줘야 돼? 접속사 먼저 나와야겠지. 뭐뭐 하면서 as 써볼까요? 접속사 as. 그 다음 주어 나와야 돼. 주어 같으니까 생각을 해줬었을 거 아니야. 그럼 여기서 주어 뭐예요? expert라고 하는 전문가들, 얘가 주어란 말이야. 그럼 as expert 동사 지금 얘 ing 붙여준 거잖아. 원래 동사 뭐야? use라는 거잖아. 그치? 그러면은 as expert use various methods expert analyze big data 이렇게 바꿔주면 돼. 자, 그 다음에 두 번째 볼게요. 자, big data is improving에서 개선시키고 있습니다. is improving에다가 세모 쳐주시고요. 뭐를 개선시키고 있어요? The performance 경기를요. of players에서 선수들의 경기력을요. 뭐 하면서 making sports more exciting에서 스포츠를 더 흥미진진하게 만들면서. 자 그럼 얘를 이제 분사 구문을 또 바꿔보자.
그럼 빅 데이터 is improving the performance of players. 여기는 이제 주절이란 말이야. 주절. 왜? 접속사 없잖아요. ing 구문 아니잖아요. 그치? 그럼 우리 어디 건드리면 되는 거야? 뒤에 making sports more exciting. 여기를 건드리면 되는 거야. 그럼 접속사 어떤 놈 데려와야겠지. 그럼 뭐뭐 하면서 만들면서 뭐뭐 하면서라고 하니까 우리 접속사 뭐 들어와야 돼? 아? 와. 맞아요. while 적어주고 그다음 while 주어. 빅데이터. 빅데이터 빅데이터. make야 max야. 아, 네. max가 되겠죠. 빅데이터는 이제 3인칭 단수니까. while big data makes sports more exciting. 원래는 이거였던 거야. 자, 그러면 3번이랑 4번은 선생님 도움 없이 한번 바꿔볼까요? 자, 한번 풀었나요? 동민이 어떻게 바꿨어? While I walked walking을 써줘야 돼. was walking을 써줘야 돼. 아니면은 walked. 시제는 같아야 되니까. 그쵸? 주절의 시제가 지금 I show라고 해서 과거야. While I walked along the street, I saw a man with 5 dogs. 근데 이제 걷는다라는 거는요, 걷고 있던 중이다로 표현을 많이 하기 때문에 그냥 was walking 이렇게 많이 씁니다. 그 다음 4번 다소리 어떻게 바꿨어? 네, 3번 다시 한번 불러. While I walked along the street. 그럼 뒤에는 똑같아요. I saw a man, 5 dogs. 그럼 4번. While he While he while he waved 음, his hand, he walked out of the house. 그러니까 얘도 사실 조금 더 분사 구문에서 나가면 접속사, 주어, 비동사는 생략이 가능하다 이렇게 나오거든요. 그럼 얘는 사실 3번도 그렇고 더 자연스러운 문맥상 While I was walking along the street, I saw 이렇게 가는 게 맞고 4번도 그가 손을 흔들면서 흔들고 있던 중이었어 이렇게 가서 as he was waving his hand 이렇게 가는 게 맞아요. 문법적으로 아까 같은 이제 그냥 워크들을 쓰거나
뭐 waved를 써도 틀리진 않지만 더 자연스러운 걸 우리는 배워야 되니까. 그래서 as he was waving his hand 이렇게. alright? 되셨나요? 고민이 됐어요? 자, 그럼 넘겨서 147페이지 보실게요. 얘는 문장을 암기한다기보다는 문장을 만들 수 있고 분사 구문을 이제 우리가 만들 수 있어야 되는 게 중요하기 때문에 문제를 먼저 풀어볼 건데 147페이지 보시면 얘는 표현 연결랑 얘는 의미상 맞는 걸 일단 연결해 주면 되니까 walking on the street 길을 걸으면서 나는 뭐 했어? I met one old friend of mine 내 친구들 중에 오래된 친구 한 명을 만난 거죠. 그래서 B번 연결해 주시고요. 2번 studying math 수학 공부하면서 나는 물어볼 질문들이 좀 있었다라고 하니까 얘는 I had some questions to ask 해서 C번 되겠죠. 다음 3번 watching the movie 영화 보면서 I couldn't stop crying 그래서 나는 영화 보면서 우는 걸 멈출 수가 없었다. A번 연결해 주시면 돼요. 얘는 문제 풀 수 있겠죠. 자 7번 볼게요. 7번 보면 walking around the street he hummed a song. hum 하면요 허밍하는 걸 얘기하는 거 거리는 거 웅얼웅얼 거리는 거. 그럼 여기서 선생님 부사절과 주절이 있었고 부사절이 이제 분사구문이 됐다라고 했어. 그럼 분사구문은 어디까지야? 7번에? working the street. 맞아요. walking around the streets. walking around the street 여기다 밑줄. 그다음 B번은 너무 쉬워. B번은 바로바로 being curious about the boat 여기가 분사구문이겠죠. ing로 시작하면 내가 분사구문이겠지. 그 다음에 9번은요? holding. 맞아요. holding the rope tightly and pulling himself up 여기가 분사구문. 그 다음 10번은요? using. 맞아. using his new idea. 그 다음 11번? practice. 맞아요. practicing a dance for the school festival. 그 다음 12번? working. walking inside. 그렇죠. 다음 148쪽. 얘 1번 볼게요. 자, 얘는 각 문장에 알맞은 형태를 골라달래. 자, 일단 분사구문 만들어줘야 되는 것 같고 왜? 뒤에 보니까 cabin, 주어, fell asleep 동사 나왔어요. 그럼 얘는 주절이고 우리 분사구문 부사절 만들어야 되니까 얘는 watching 되겠죠. watching. 자, 다음 파트 2 볼게요. 얘가 동명사인지 분사인지 구별하시오 이렇게 나와 있어요. 분사는요 기본적으로 형용사입니다. 형용사. 그리고 동명사는요 명사이기 때문에 주어나 목적어나 보어자를 떡하니 차지하고 있어야 되는 거고 그리고 이제 복합명사라고 있어요. 예를 들어서 swimming pool 같은 경우는 swimming이란 수영과 pool이란 수영장이 합쳐져서 하나의 단어가 된 거거든. 이런 복합명사로 쓰였을 때는 동명사로 봅니다. 자, 이번 볼게요. Smiling bright, she waves her hand에서 얘 smiling은 분사일까 동명사일까? 분사. 뭐뭐 하면서 하면 이제 분사야 분사. 자, 다음 파트 3 볼게요. 1번 파트 3 1번 I entered my room and turned on the TV에서 나는 내 방으로 들어갔어. 그리고 TV를 켰어. 그럼 I entered my room 뭐 하면서? Turning on the TV 되겠죠. Turning on the TV. 자, 2번 볼까요? 이 부사절 만든 딱 전형적인 문제다. 자, 접속사 날려요. 뭐 날려요? as 날리고 주어, 주절과 부사절이 같아요. 그러면은 부사절에 주어 날려요. he 날리고 그럼 studied를 어떻게? ing 붙여서 studying hard. 다음 뒤에는 아까 여기 나온 거 있죠. 양동이 계시조에 해당하는 이 접속사들. 이 접속사들의 이제 의미상 맞는 걸 넣어주시면 되고요. 151쪽도 분사구문 만드는 거거든. 자, 1번 볼게요. Although I knew 여기 있어. 151쪽에 1번. 자, 어떻게 해줘야 돼? 뭐 생략? 첫 번째로 although 생략. 그 다음에 뭐 생략? I 생략. 그 다음에 남는 건 know예요. 그럼 여기다 ing 붙여. 그럼 knowing it's her mistake. 끝. 넘기시고요. 자, 얘를 부사절로 다시 얘는 이제 분사 구문을 부사절로 다시 쓰는 거 아까 회생시키는 거 있었죠. 원래 문장으로 회생시키는 거. Feeling sick, I stayed home 하면은 내가 아파서 난 집에 머물렀어. 그럼 이유네요, 그치? 그러면 접속사 뭐 써줘야 돼? 이유를 나타낸 접속사 because 그다음 주어 I 써주고요. 그다음에 시제가 뭐야? stayed 주절 보니까 과거예요. 그러면은 feel이 아니라 felt가 되겠죠. 그래서 because I felt sick, I stayed home.
그 다음에 뭐 7번은 분사구문 만들면 되고 8번은 틀린 거 이제 분사구문에서 ing 형태도 뭐 ed 형태 이렇게 나오고 뭐 1자 1번부터 이거 고쳐주시면 되고 분사구문 활용해서 다시 쓰는 거 이제 155쪽에 1번 보면은 as 날리고 as it was hot yesterday 어제 너무 더워서 we couldn't go out 선생님 접속사 날리는 건 알겠는데요 주절의 주어랑 부사절의 주어가 다른데요? 그럼 주어 남겨둡니다. 이거 남겨두시면 돼요. 그럼 being it이라고 해야 돼요? being이라고 해야 돼요? it을 그냥 남겨주고 가요. 그러면은 고치면 어떻게 돼? it being 맞아요. It being very hot yesterday, we couldn't go out. 얘를 이제 독립분사구문이라고 해요. 주어가 다른 경우. 그다음 파트 10 보실까요? 서울에 갔을 때 나는 사라를 만났다. 뭐뭐 했을 때니까 when 원래는 이렇게 되겠죠. When I went to 서울. 그다음 주절이 뭐 I met Sarah. 얘를 분사구문으로 바꾸는 거지. 그러면 접속사 when 날리고 I 날리고 이게 어떻게? went visit 썼네 visit. 그러면은 visiting to 서울 이렇게 되겠죠. visiting 서울 하시면 되겠네요. 두 칸이니까. visiting 서울 I met Sarah. 할 수 있겠죠? 일단은 분사구문은 숙제 여기까지 다 풀어오시면 되고요. 10분 쉬셨다가 본문하도록 하겠습니다. 숙제 좀 많은데 얘들아 풀어오세요. 풀다가 그냥 잘 안 풀린다 그러면은 카톡으로 보내세요. 선생님 이거 안 풀리면 어떻게 하는 거예요? 그리고 수요일날 8시에 오시면 됩니다. 내신 볼 때까지 계속 수요일 8시는 프리로 열어둘게요.